Assalamu alaikum and good evening, everyone. Am I clearly audible? Everywhere. Okay. So, as we continued the previous class, in the last class we have talked about, as far as I recall, it was air pollution, right? In the terms of public speaking. Jahid, you joined the previous class? জি ভাইয়া। Okay. So, as we normally go for the very outset of our class, we normally take the evaluation. Okay. We take the feedback. So, is anyone ready here to speak on behalf of air pollution? What we have discussed in our previous class? জি ভাইয়া। Okay, so you can start, and the floor is for Tanvin Toma, and you will get 2 minutes for your speaking. Okay, the floor is yours. Air pollution refers to the presence of harmful substances in the air. It's a major issue of Bangladesh in this present time. Um, if I say about the reason behind it, first of all, I can say Bangladesh is a densely populated country, and maximum people of our country are very unaware about air pollution. So they are burning carbon in the open air. Industries are emitting their toxic smoke in the environment. For this reason, air is polluting every day. And for this thing, we are suffering from many type of respiratory diseases such as asthma, bronchitis, etc. uh, so we have to be aware about this air pollution. Our government should take necessary steps to eradicate air pollution from our country. And in addition, the people of our country should be aware about the air pollution. We shouldn't burn carbon in the environment, and industry should be situated in the urban areas. That's it. Okay, thank you, Tanvin Toma, for sharing your thoughts regarding air pollution. And in your speech, you have talked almost 1 minute and 15 seconds. Okay, so আমাদের প্রথম ক্লাসগুলোতে আমরা যে বিষয়টা করেছিলাম যে নর্মালি যদি এরকম হয় যে উই আর ফেসিং দ্য প্রবলেম দ্যাট উই আর নট কাভারিং আওয়ার টাইমস, মেবি আই এম অ্যালোকেট ফর 2 মিনিটস অর 5 মিনিটস, কিন্তু কিছু সময় যদি এরকম হয় যে আমাদের যেভাবে আমরা প্রিপেয়ার তার আগেই কথা শেষ হয়ে যাচ্ছে, সো এখানে একটা বেটার স্ট্র্যাটেজি হলো ইউ হ্যাভ টু মেক ইউর স্ক্রিপ্ট অর ইউ হ্যাভ টু মেক ইউর টাইটেল, মেক ইউর টপিক, you have to classify into many subtopics. Okay, যেমন in your speech you try to uh, speak on what does it mean and why this situation has been created and what are the disease we normally experience for that. And in your speech you add some connectors also, which is really good. But when you can easily classify your topics into so many subtopics, then সেই সময়ে গিয়ে আপনার জন্য এটা টাফ হবে না। আমরা নর্মালি এটা বলতে কি বুঝি আপনি 20 সেকেন্ড ইজিলি বলতে পারবেন কেন এটা ক্রিয়েট হচ্ছে, কোথা থেকে এগুলো আসলে ক্রিয়েট হচ্ছে, এবং কোন ধরনের রোগ আমরা আসলে ফেস করছি। আপনি সাব ক্লাসিফাই করেছেন, কিন্তু এখানে আরেকটু যদি ইনফরমেশন দেয়া যেত, দেন ইট ওন্ট ক্রিয়েট দ্য বার্ডেন ফর ইউ টু মেক ইট 2 মিনিটস অর ইভেন মোর দ্যান দ্যাট। ওকে, so try to practice more and more, hopefully it will be sorted out soon, very soon. So thanks again. And Jahid Hassan Jim, do you want to say something? Yes, sir. Okay, so you'll get also 2 minutes for your speech. Same goes for you, the floor is yours. Thank you so much for doing this floor. Uh, the today's topic is air pollution. Nowadays, it is very hot topic in our country. Not only in our country, but also in the whole world. Air pollution is the very serious environmental challenge of our nowadays. Environmental challenge nowadays. First of all, we should know that what is air pollution. Air pollution means
the presence of harmful substance in the air that make unsafe or hazard that make unsafe for humans, animals, and other environment, and that is threat for humans, animals, and environment. And air pollution included smoke, dust, harmful gases, industrial emissions, and carbon emissions, and others harmful substance included in the air. And major concern in air pollution nowadays, in such as in Dhaka cities, the top ranking, it is not comfortable or not living standard cities nowadays. But every people wants to take breathe, fresh breath. But in nowadays in Dhaka cities, air condition is so much poor. That's why in many people are affected in lung cancer and others respiratory disease, such as they are suffer in pneumonia and this type of disease. The causes of air pollution, first of all, air pollution, rapid industrialization and urbanization. And secondly, the burning fossil fuels and such as petrol, diesel, etc. Nowadays in Dhaka city, example, every vehicles are vehicles every vehicles uses in petrol, diesels, or others type of fuels that are increasing our carbon that increasing the temperature of our world, and they disperse the carbon dioxide. And another problem is deforestation, lack of green environment. That is the another reasons for air pollution. And how can we overcome air pollution? First of all, we promote forestation in every town, every city, and every ward, such like that stepping to planting more trees. And secondly, encourage public awareness and reduce reduce carbon fossil fuels uh, vehicles, promote using the electric vehicles that are very environmentally vehicles. And government should take step to reduce, reuse, and recycle. That has been 3 year, and you reducing use of plastic. That are the that are the solution to reducing air pollution. And in conclusion, air pollution is not just an environmental issue; it is a human survival issue. Every person wants to take fresh breath, and they can they wants to that they're living in standard life, and living in fresh air. That's it. Thank you for listening me. Okay. Thank you, Zahida Sanjim, for sharing your ideas regarding air pollution. And in your speech, and you have also tried to speak on what does it mean, and you strongly mentioned the condition of the air in Dhaka city, and you have also mentioned some disease what we are really facing and what are the causes, how can we make sure the way out, what can the government do to do something very productive for solving this problem, and what can we do right now, and why creating awareness is necessary. In your speech you tried to cover all of this perspective. And if I go for the evaluation, when the term is pollution, don't say like or make your pronunciation like pollution. Okay, it's pollution, air pollution, water pollution. Okay, Yeah. and
the term you several time you uttered, it's like vehicle. Okay, বা vehicle. It's not like that. If you want to maintain the American accent, it's vehicle, vehicle. Okay, আর জি আপনি যদি ব্রিটিশটা মেনটেন করতে চান দেন হলো vehicle, vehicle অথবা vehicle, কিন্তু এটা কোনোভাবেই যাতে কেল না হয়ে যায় vehicle। আমরা অনেক সময় এগুলোর সাথেই অভ্যস্ত, কিন্তু হয় vehicle অথবা vehicle। ওকে, আর ওভারঅল আপনি ভালো বলার চেষ্টা করেছেন। আমাদের আসলে একটা নরমাল পাবলিক স্পিকিং এ যে বিষয়গুলো দিয়ে আমাদের মেনশন করতে হয়, দ্য অডিয়েন্স দে নরমালি ওয়েট টু লিসেন ইউর ভয়েস, তাদের কাছে আসলে এক্সপ্লেইন করতে হয় যেটা বলতে আমরা আসলে কি বুঝি। দেন আমরা ফানেল বলতে যেটা বুঝেছি এর আগেও, যে ইউ হ্যাভ টু ক্রিয়েট সো মেনি ইনফরমেশন অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড দ্য ডেটা সো দ্যাট তারা এখান থেকে শিক্ষা নিতে পারে। আপনি ঢাকার কন্ডিশনের কথা বলেছেন, পাশাপাশি এখানে ডিজিজ কেন এটা তৈরি হচ্ছে, আমরা এখানে আসলে ওভারঅল কি করতে পারি, হোয়াট আর দ্য লেসন। এর আগে যখন আমরা হোয়েন ইউ আর কন্টিনিউইং দ্য ক্লাসেস অফ আওয়ার প্রেজেন্টেশনস, আমরা কিন্তু এখানে দেখেছিলাম যে ইউ ক্যান স্টার্ট ইউর প্রেজেন্টেশন উইথ দ্য কোয়েশ্চেন, অ্যাট দ্য সেম ওয়ে আপনি শেষও করতে পারেন একটা প্রশ্ন দিয়ে। সুতরাং শুরুর দিকের অ্যাওয়ারনেস কতটুকু ছিল, আসলেও কি আমরা জানি কিনা যে ডু ইউ নো অর ডিড ইউ নো। আবার শেষে গিয়ে আমি যখন প্রশ্ন করব তখন এই দুইটা প্রশ্নের মধ্যে মিল থাকবে, কিন্তু সেম বিষয়টাতেই আমি প্রশ্ন করতে পারি যে এখন তাদের কি অবস্থা, এখন তাদের অ্যাওয়ারনেস নিয়ে তারা কতটা আসলে শঙ্কিত। ওকে, জি so thank you again for and both of you for sharing your ideas. Now I'm on the way to start our class formally. Okay, so as we normally ভাইয়া, হ্যাঁ আপনি প্লিজ। এই যে যে ইয়াগুলা পড়ান, এই যে যেমন ইট ইজ ইম্পারেটিভ দ্যাট, ওয়ান শুড বেয়ার ইন মাইন্ড দ্যাট, এটা কি টাইপ অফ মানে ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশন? এক্স্যাক্টলি, আসলে আমরা এটার সবচেয়ে বড় বিষয় হলো যখন আমরা আসলে বাংলাতে কথা বলি তখন হ্যাঁ। কিন্তু আমরা বারবার এটা মাথায় রাখি না। যেমন আমরা শেষের দিকে যদি আমরা ইয়েতে যাই, দেখেন এই যে এখানে আছে ফ্রেজেস অ্যান্ড কানেক্টরস। ওকে, আপনাকে স্লাইডটা দেখতে পাচ্ছেন পেট্রিয়টিজমের জি, জি। ইউজফুল ফ্রেজেস অ্যান্ড কানেক্টরস। ওকে, সো এখানে আপনি যেটা বললেন যে ইট ইজ টু বি নোটেড দ্যাট, ইট ইজ টু বি মেনশন দ্যাট, দ্য থিং আই ওয়ান্ট আ ওয়ে টু শেয়ার, ফার্স্টলি এটা এরকম, দ্যাট মিনস ফর এক্সাম্পল। সো এই যে বিষয়গুলো আমরা যখন আসলে বাংলায় কথা বলি আমরা কিন্তু এরকম করি যে ভাই আপনাকে এটা বলে রাখা ভালো, তো সেটাই এরকম না যে ইট ইজ ইম্পারেটিভ দ্যাট, অথবা ইউ শুড কিপ ইট ইন ইউর মাইন্ড দ্যাট। সুতরাং এগুলোই ইডিওমেট্রিক এক্সপ্রেশন, এগুলোই আমাদের কানেক্টর, এগুলোই আমাদের ফ্রেজেস। হ্যাঁ, এগুলোর মধ্যে সূক্ষ্ম কিছু কিছু চেঞ্জেস আছে, কিন্তু এতটুকু মনে রাখবেন যে আমরা যখন আসলে পাবলিক স্পিকিং এ আমাদের ইনফরমেশনগুলো আমরা ডেলিভার করছি, তো এটা কোনোভাবেই যাতে একটার পরে আরেকটায় যাইতে গিয়ে মাঝখানে কানেক্টরস যাতে ছাড়া না পড়ে। যেমন এটাই আমরা বলেছিলাম আমাদের যখন প্রেজেন্টেশন ক্লাস ছিল, যে আমরা আমাদের স্লাইডটা চেঞ্জ করছি, ওই সময় আমরা টোটালি একদম উই আর ফুললি স্টপ। ওকে, সো এই জিনিসটা বাজে দেখায়। সুতরাং আপনি স্লাইডটাই চেঞ্জ করছেন। ওকে, ইফ ইউ সি দ্য নেক্সট ওয়ান, মুভিং টু দ্য নেক্সট স্লাইড অ্যান্ড দ্য নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য লেটার পার্ট ইজ, বলে আপনার মুখটাও চলছে, পাশাপাশি ইউ আর চেঞ্জিং ইউর স্লাইডস। ওকে, সো এই যে এক্সপ্রেশনগুলো, এই যে কানেক্টরগুলো, এই যে ফ্রেজেসগুলো, এইটা আমাদের কয়েকটা সেন্টেন্সকে কানেক্ট করে, পাশাপাশি এটার অডিয়েন্সকেও এনগেজ রাখতে হেল্প করে। ওকে, আচ্ছা সো আচ্ছা ভাইয়া, এইখানে কি কিছু চেঞ্জেস আনা যাবে? যেমন আপনি বলছেন অন শুড বেয়ার ইন মাইন্ড দ্যাট, এখানে আমি যদি বলি উই শুড বেয়ার ইন মাইন্ড দ্যাট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আমরা কিন্তু সবসময়, এর আগের ক্লাসগুলোতে আপনি থাকলে ভালো হতো, যে এগুলো কিন্তু নাথিং ইজ ফিক্সড হিয়ার। ওকে, নাথিং ইজ ফিক্সড। আমরা যখন বাংলায় বলছি তারা কি আসলে বোঝে নাকি? বাংলায় একটা ছোট বাচ্চাও যখন কথা বলে সে তো আর এইটা বোঝে না যে কোনটা কানেক্টর, কোনটা এখানে ফ্রেজেস, কোনটা ইডিয়ামেটিক এক্সপ্রেশন। ওকে, সুতরাং উই শুড বিয়ার ইন মাইন্ড দ্যাট, যে আমাদের একটা বিষয় মাথায় রাখা উচিত, অথবা আমরা ওয়ান শুড বিয়ার ইন মাইন্ড দ্যাট, যে প্রত্যেকের একটা বিষয় মাথায় রাখা উচিত। সো আমাদের মাথায় রাখা উচিত অথবা প্রত্যেকটা মানুষের মাথায় রাখা উচিত, সেম। ওকে, সো জি এখানে ভাই। আমি তো, আমার মনে হয় যে আপনারা ইউ ক্যান ক্রিয়েট মোর অ্যান্ড মোর এক্সাম্পলস, যে এগুলোর থ্রুতেই আপনাদেরকে এখানে স্টাক থাকতে হবে, নট লাইক দ্যাট। উই শুড বিয়ার ইন মাইন্ড দ্যাট, ওয়ান শুড বিয়ার ইন মাইন্ড দ্যাট, অ্যান্ড এভরিবডি শুড বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট বলে আপনি আরেকটা বিষয় বললেন। সুতরাং যে কোনো বিষয় আপনি জাস্ট একটু কারেকশনটা দেখে নিলেন যে ইজ দের এনি কমপ্লেক্সিটি হিয়ার অর নট, না থাকলে আপনি যে কোনো কানেক্টর এখানে ইউজ করতে পারেন। ওকে, আচ্ছা, সো সেম ওয়েতেই আমাদের ইংলিশ রাইটিং এর জন্য, যেটা আমাদের স্পোকেনের জন্যও কাজে দেয়, যে আমরা যেভাবে সাজিয়েছি। যেমন আজকের আমাদের যেটা রুল 46, এখানে আছে ইন কন্ট্রাস্ট টু। ওকে, সো এখানে কিন্তু দেখেন খুব সংক্ষেপে স্ট্রাকচার বা ইউজেস আমরা যেটাই বলি, যে আমরা যখন দুইটা বিষয়ের মধ্যে
বিপরীতার্থক কোনো সিচুয়েশন আমরা দেখাইতে চাই। উই আর কম্পেয়ারিং সামথিং। এখন ধরেন আপনি রুরাল এরিয়ার সাথে আরবান এরিয়ার কম্পেয়ার করতে পারেন। এখনকার জেনারেশনের সাথে প্রিভিয়াস জেনারেশনের আপনি কম্পেয়ার করতে পারেন। আমাদের দেশের সাথে ওয়েস্টার্ন কিছু দেশের আপনি কম্পেয়ার করতে পারেন। সো হোয়েন ইউর অন দ্য ওয়ে টু কম্পেয়ার সামথিং, তখন তো দুইটার মধ্যে আপনি আসলে বিপরীতার্থক সিচুয়েশন দেখাবেন। তখন আপনি ইউজ করতে পারেন ইন কন্ট্রাস্ট টু। যেমন ইন কন্ট্রাস্ট টু রুরাল এরিয়াস, সিটিজ হ্যাভ বেটার হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটিস। ওকে, সো হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটিস তো শহরেই ভালো থাকে, এটাই স্বাভাবিক। মানে আমাদের চেয়ারম্যান মাঝে মধ্যে মজা করে বলতো যে ঢাকায় তো সবচেয়ে ভালো স্কুল ঢাকাতে, সবচেয়ে ভালো মানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকাতে, সবচেয়ে এইটা ঢাকাতে, ওইটা ঢাকাতে। তা আমি যদি ভালোভাবে একটু মরতেও চাই, তাও আমাকে ঢাকায় এসে মারা যেতে হবে ভালো একটা হসপিটাল হতে গেলে। সো ডেফিনেটলি দ্য আরবান এরিয়াস গট দ্য হিউজ ফ্যাসিলিটিস। তার মানে আপনি যখন কম্পারিজন দেখাইতে চান যে কন্ট্রাস্ট টু দ্য রুরাল এরিয়াস, সিটিজ হ্যাভ বেটার হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটিস, এইটাকে আপনি উল্টায় দেন। সিটিতে যে তার ডেভেলপমেন্ট, এটাই কি আমাদেরকে পলিউশনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে না? এটাই কি আমাদের শহরের এই কমপ্লেক্সিটির দিকে নিয়ে যাচ্ছে না? তাহলে গ্রামে আমাদের কি আছে? ফ্রেশ এয়ার। তাহলে ইন কন্ট্রাস্ট টু দ্য আরবান এরিয়াস, তখন আপনি দিয়ে দেন যে রুরাল এরিয়াস হ্যাভ মোর অ্যান্ড মোর ফ্রেশ এয়ার। এই যে দুইটার মধ্যে আমরা কম্পারিজন দেখাইলাম। আবার আছে ইন কন্ট্রাস্ট টু পাস্ট জেনারেশনস, ইয়ুথ টুডে আর মোর টেক শ্যাভি। টেক শ্যাভি বিষয়টা হলো তারা টেকনোলজির সাথে বেশি কানেক্টেড, টেকনোলজি নিয়েই তারা আসলে আছে, যেটা ইফ ইউ কম্পেয়ার টু দ্য প্রিভিয়াস ওয়ান, দ্য পাস্ট জেনারেশন, উই আর টকিং অ্যাবাউট 1980s, 50s, 60s, সেই সময়তে এত বেশি সোশ্যাল মিডিয়া ছিল না। এই যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, রোবোটিক্স, হোয়াট ইউ আর রিয়েলি সিইং রাইট নাও এন্ড দ্য হোল ওয়ার্ল্ড আর চেঞ্জিং ফর দ্যাট। ওকে, তারা তো এত টেক শ্যাভি ছিল না, টেক বাউন্ডেড তারা ছিল না। তার মানে আমরা এই কম্পারিজন গুলো করতে পারি। আবার ইন কন্ট্রাস্ট টু ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিজ, ডেভেলপিং নেশনস ফেস মোর এনভায়রনমেন্টাল চ্যালেঞ্জেস। এটা ট্রু, কারণ ওই যে গ্রেটা থুনবার্গের নাম মনে হয় আমরা সবাই জানি, যে মেয়েটা ক্লাইমেট চেঞ্জ নিয়ে, মোস্ট প্রবাবলি শি ইজ আ নরওয়েজিয়ান গার্ল। ওকে, প্যালেস্টাইন ইস্যুতেও সে যথেষ্ট সরব দেখলাম। So, ও কিন্তু সবসময় যেটা বলে যে দ্য কান্ট্রিজ দোজ হু আর লায়াবল ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ, দে আর নট দ্য সাফারার্স। ওকে, সেই দেশগুলো আসলে ক্লাইমেট চেঞ্জের ইফেক্টটা বেশি মানে ভোগ করছে, সাফার করছে, যারা আসলে এটার জন্য খুব একটা বেশি দায়ী না। আমাদের দেশে কয়টা ইন্ডাস্ট্রি আছে, বাট স্টিল উই আর হাইলি সাফারিং ফর দ্য ইস্যুজ অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং, ক্লাইমেট চেঞ্জ। ওকে, সো এই কারণে যারা ডেভেলপিং কান্ট্রিজ যারা আছে, তারা তো এনভায়রনমেন্টাল চ্যালেঞ্জেস বেশি পড়ে। কারণ ইউএসএ তে খুব বেশি বরফ জমা পড়লো, বন্যা হলো, আপনি পরদিন গিয়ে দেখবেন আগের দিনের কোনো সিনারিওই নাই। ওদের ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এত ভালো, এত ডেভেলপড, কিন্তু আমরা তো ফেস করছি এটার কারণে। সুতরাং এই ধরনের কোনো কম্পারিজন যখন আমরা দেখাইতে চাই, তখন ইন কন্ট্রাস্ট টু, ইন কন্ট্রাস্ট টু মানেই হলো বিপরীতে, একটার বিপরীতে আপনি আরেকটা দেখাবেন। ওকে, এখন আমরা যখন কনক্লুশন দিতে চাই, যেমন এর আগে আমরা বলেছি যে ইট ইজ ইম্পারেটিভ দ্যাট ওয়ান শুড কিপ ইট বিয়ার ইন মাইন্ড দ্যাট, এখানে হলো ইট ক্যান বি ইনক্লুডেড দ্যাট, যে আমরা আসলে শেষ করতে চাচ্ছি। যেমন পাবলিক স্পিকিং এর আগেও আমরা বলেছি আমরা কিভাবে শেষ করতে পারি, যে টু সাম আপ, আই ক্যান reiterate my opinion by saying that in the end I can summarize that. ওকে, সো এখানে যেটা হতে পারে সেটা ইট ক্যান বি কনক্লুডেড দ্যাট, যে আমরা কিভাবে এটা শেষ করতে পারি, যে ইট ক্যান বি কনক্লুডেড দ্যাট এডুকেশন ইজ দ্য কি টু সোশ্যাল মোবিলিটি। ওকে, ইট ক্যান বি কনক্লুডেড দ্যাট skill is the main point to get a job. It can be concluded that climate change requires urgent action. It can be concluded that policy implementation often lags behind planning. হ্যাঁ, the way you are planning, it's not a big deal. ওকে, আমাদের পাবলিক এড আমরা একটা টার্ম পড়ি, নিউ পাবলিক ম্যানেজমেন্ট। সো আগে ট্রেডিশনাল পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে যেটা ছিল, যে আপনি আসলে কতগুলো মিটিং করেছেন, কতগুলো বরাদ্দ এখানে দেওয়া হয়েছে, কত বেশি প্ল্যান আপনি করছেন, বাট ইন দ্য টার্ম অফ এনপিএম, নিউ পাবলিক ম্যানেজমেন্ট, ইট ডাজন্ট ইভেন ম্যাটার এনিথিং, যে উই ওয়ান্ট টু সি দ্য আউটপুট। ভাই এখানে এত মিটিং করেছেন, এত প্ল্যান করেছেন, এটা করেছেন, আপনি বলেন আউটপুটটা আসলে কি। এন্ড অফ দ্য ডেতে পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশনটাই ম্যাটার করে, যে আপনি কত ভালো পলিসি ফর্মুলেশন করেছেন, এটা আসলে ম্যাটার করে না। আইন কতটা ভালো করে পাশ করলেন জরুরি না, কতটা বাস্তবায়ন করতে পারলেন সেটাই জরুরি। সো এই জায়গাগুলোতে আমরা আসলে কি বলে শেষ করতে পারি, এটাই শেষ করতে পারি যে ইট ইজ টু বি, আচ্ছা আমি আপনাদেরকে একটু অ্যাড করে দেই, ফয়সাল অ্যাড হয়েছে। ওকে, এটা বলে আমরা শেষ করতে পারি যে এখানে পলিসি ইমপ্লিমেন্টেশনটা ম্যাটার করে। তার মানে when you're on the way to conclude something, তখন কোন বিষয়টা জরুরি সেটাতেই আমাদের ফোকাস রাখা দরকার। নেক্সট, there is a likelihood that, এখানে কোনো একটা বিষয়ে you are predicting something। যেমন আমরা হাইপোথিসিস করি যেটা রিসার্চে, যেটা আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে এটা এরকম হইতে পারে।
সো নরমালি যখন আমরা এই ধরনের ভবিষ্যতের সম্ভাবনা বুঝাইতে চাই, সম্ভাব্য কোনো ঘটনাকে এক্সপ্রেস করতে চাই, তখন দেয়ার ইজ এ লাইকলিহুড দ্যাট দিস বয় উইল ডু সামথিং ভেরি প্রোডাক্টিভ ইন হিজ লাইফ, উইল শাইন ইন হিজ লাইফ, এআই রিপ্লেস করে ফেলবে আমাদের জব। ওকে, অথবা এখানে আপনি কোনো পলিটিক্যাল পার্সপেক্টিভ থেকেও বলতে পারেন যে দিস পিপল উইল বি ইলেক্টেড অ্যাজ দ্য মেম্বার অফ পার্লামেন্ট। এটাই আসলে প্রেডিক্ট করা হচ্ছে। সো হোয়েন ইউ আর প্রেডিক্টিং সামথিং যে ওইটাই আসলে ঘটতে পারে, তখন আপনি দিতে পারেন দেয়ার ইজ আ লাইকলিহুড that urbanization will increase population, AI will replace routine job, renewable energy adoption will grow globally. Today or tomorrow আমরা আসলে সেই দিকেই যাচ্ছি। Contrary to এতক্ষণ যেটাকে আমরা বলেছিলাম দেখেন, ইন কন্ট্রাস্ট টু সেটাই হইল কন্ট্রারি টু। ওকে, যে এইটার আপনি যেটা এক্সপেক্ট করেছেন সেইটার বিপরীতে আসলে কিছু হয়ে গিয়েছে। ভাইয়া, হ্যাঁ, আপনি হচ্ছে ইন কন্ট্রাস্ট টু যেটা পড়াইছিলেন ওইটাই কি আমাদের হচ্ছে কম্পারেটিভ ফর্ম ইউজ করতে হবে? আচ্ছা, এটা ভালো প্রশ্ন করেছেন। আচ্ছা। যখন কম্পারেটিভ এই যে ফর্মটা, যেমন ধরেন আমাদের এখানে ডিগ্রি পড়ার কথা না, তারপর যখন আমরা বলি যে পজিটিভ, কম্পারেটিভ, সুপারলেটিভ, ধরেন একটা সুপারলেটিভ সেন্টেন্স কেউ বলেন তো, যে কেউ একজন। Cities offer best healthcare facilities. এক্স্যাক্টলি, মানে দিস ওয়ান ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ দ্য, হয় ওটা হবে বেস্ট অথবা হবে ওয়ার্স্ট, তাই না? সো এখানে কিন্তু মোর ইউজ করার কোনো সুযোগ নাই, একটার সাথে আরেকটা কম্পারিজন দেখানোর মতো সুযোগ নেই। ওইটাই সবচেয়ে ভালো অথবা ওইটাই সবচেয়ে খারাপ, অথবা হইতে পারে যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট সিটিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। ওকে, আপনি হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটিস বলছেন যে দিস হসপিটাল প্রোভাইডস ওয়ান অফ দ্য বেস্ট হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটিস ইন দি সাউথ এশিয়ান পার্ট। এই যে আপনি বেস্ট বলছেন, আপনি এখানে ওয়ার্স্ট বলছেন, সুতরাং এখানে তিনটা সেন্টেন্সেই দেখেন বেটার, যেটা কম্পারেটিভ ভার্সনকে প্রকাশ করে, মোর টেক শ্যাভি কম্পারেটিভ ভার্সনকে প্রকাশ করে, মোর এনভায়রনমেন্টাল চ্যালেঞ্জেস কম্পারেটিভ ভার্সনকে প্রকাশ করে। সুতরাং যখন আমরা তুলনা দেখাবো, কম্পারিজন যখন হয়, তখন সেটাকে আপনি কানেক্ট করে রাখবেন কম্পারেটিভ সেন্টেন্সের সাথে, যে মোস্ট অফ দ্য কেসেস ইউ ক্যান ইউজ দ্য কম্পারেটিভ ভার্সন হিয়ার। ওকে, যেইটারই আমরা যদি কন্ট্রারি টু যেইটা আছে, এখানে দেখেন এখানে কিন্তু কম্পারেটিভ ফর্মের কোনো সেন্টেন্স নাই। যেমন কন্ট্রারি টু পপুলার বিলিফ, নট অল স্টার্টআপ সাকসিড উইদিন 5 ইয়ার্স। এটা হইতেই পারে যে হ্যাঁ 5 বছরে কেউ সফল হয়ে যেতে পারে। অথবা কন্ট্রারি টু এক্সপেকটেশন, দ্য পুলিশ ফেইল টু রিডিউস পভার্টি। ইউ আর এক্সপেক্টিং সামথিং, ওকে বাই দিস ওয়ে উইল রিডিউস পভার্টি ইন আ ভেরি শার্প ওয়ে, কিন্তু এটা আসলে এক্সপেকটেশনের সাথে এটা ফুলফিলড হয় নাই। Contrary to the expectation, the police couldn't find out the main culprit or victim for the crime. এখানে কিন্তু কম্পারেটিভ ভার্সনের কিছু নাই, কিন্তু যখন আমরা বলবো যে ইন কন্ট্রাস্ট টু, তখন আপনি ওখানে কম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইউজ করবেন। ওকে, লাস্ট ওয়ান, কন্ট্রারি টু অ্যাজাম্পশনস, অনলাইন এডুকেশন ডাজ নট স্যুট এভরি স্টুডেন্ট। সো এই কারণে when you are predicting something at the same time, when you are expecting something, but the things are really happen in a very contrast way, ওকে, ইন আ ভেরি অপোজিট ওয়ে, যে আপনি অ্যাজাম্পশন করে রেখেছিলেন যে অনলাইন এডুকেশনের থ্রুতে এভরি স্টুডেন্ট উইল বিকাম বেনিফিটেড, কিন্তু আসলে সেটা হলো না। আপনি ধরেই রাখলেন যে পুলিশ আসলে পভার্টি রিডিউস করে ফেলবে, ধরেই রাখলেন যে স্টার্ট আপগুলো এইভাবে তারা সফল হবে, কিন্তু এন্ড অফ দ্য ডে এটা হলো না। সো হোয়েন সামথিং হ্যাপেন্ড ইন কন্ট্রাস্ট টু দ্য সিচুয়েশন, ট্রুলি অপোজিট টু দ্য সিচুয়েশন, তখন আপনি ইউজ করতে পারেন কন্ট্রারি টু। ওকে, আচ্ছা, দেন একটা শব্দ আমরা ইউজ করি ওভার দ্য ইয়ার্স। যেমন হি ইজ বিকাম সো মাচ ইরেগুলার ওভার দ্য ইয়ার্স, কোন একটা এমপ্লয়িকে আপনি আসলে বলছেন যে কয়েক বছর যাবতে আমরা দেখি যে তার কাজের মধ্যে অলসতা আছে, ওভার দ্য ইয়ার্স সে আসলে ফাঁকি দিচ্ছে। বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম নিয়ে আপনি বলেন যে উই হ্যাভ সিন দ্য ফেলিয়ার ইস্যুস অফ আওয়ার বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম ওভার দ্য ইয়ার্স। কত কয়েক বছর যাবতই তারা আসলে যা খুশি তাই করছে, এই ম্যাচ হারে ওই ম্যাচ হারে, এটা হয় ওইটা হয়। এই যে সময়ের সাথে সাথে আপনি আসলে ট্রেন্ড বুঝাচ্ছেন অথবা পরিবর্তন বুঝাচ্ছেন, এইটা যে এই টিমটা তো আগে ভালো ছিল কিন্তু এখন আর ভালো নাই। ওকে, এই যে চেঞ্জটা, অথবা কোন একটা বিষয়ের পপুলারিটি আপনি আসলে শো করতে চাচ্ছেন। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হ্যাজ বিকাম রিয়েলি ভেরি পপুলার ওভার দ্য ইয়ার্স, ওভার 2 ইয়ার্স। যে এই 1 বছর 2 বছর হলে মনে হচ্ছে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বেশি একটু জনপ্রিয় হচ্ছে। তাহলে ওভার দ্য ইয়ার্স টেকনোলজি হ্যাজ ট্রান্সফর্মড কমিউনিকেশন, ওভার দ্য ইয়ার্স আরবান পপুলেশনস হ্যাভ গ্রোন সিগনিফিকেন্টলি, ওভার দ্য ইয়ার্স এনভায়রনমেন্টাল অ্যাওয়ারনেস হ্যাজ ইনক্রিজড গ্লোবালি। সো এই যে একটা ট্রেন্ড যেদিকে যাচ্ছে, কোথায় যেন একটা রিপোর্ট দেখলাম যে
মোস্ট প্রবাবলি 50 সাল নাগাদ বা 80 সাল নাগাদ 80% মানুষ বা মোর দ্যান মেবি 50% মানুষ শহরমুখী হবে। এখনো তো এত পার্সেন্টেজ থাকে না। So, এই যে কন্টিনিউয়াসলি দে আর মুভিং টু দ্য সিটি এরিয়াস, এটার একটা তো ট্রেন্ড আছে। সেটা যখন আমরা বুঝাইতে যাব তখন আমরা ইউজ করতে পারি ওভার দ্য ইয়ার্স। আচ্ছা, ভাইয়া এখানে কি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সেই হবে ওভার দ্য ইয়ার্সে? বলেন তো এইটা যে কেউ বা ফয়সাল আছেন, হচ্ছে এটা তো কন্টিনিউয়াস করলেও মনে হয় হইতো, প্রেজেন্ট পারফেক্ট না করে। বলেন তো ফয়সাল, জাহিদ হাসান জিম, is there anyone who can answer that? Is it mandatory to make sure the present perfect tense form for these sentences, or we can use the continuous one? ভাই কন্টিনিউয়াস ওয়ান করলেই বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় মনে হয় আমার কাছে। যেমন যেমন ভাইয়া হচ্ছে ওভার দ্য ইয়ার্স ইনক্রিজিং দ্য রেট অফ দ্য কমোডিটিস আর ইনক্রিজিং, ওকে, মানে সারা বছর জুড়ে এটা মানে আস্তে আস্তে ইনক্রিজিং হচ্ছে বা দেখেন, ইনক্রিজিং। ওকে, স্ট্রাকচারে একটা বিষয় দেখেন আমি ছোট করে লিখে দিয়েছি, কারণ এই ধরনের কনফিউশন ক্রিয়েট হয়। চেঞ্জ হ্যাজ অকার্ড, দেখতে পেরেছেন সেকেন্ড লাইনে স্ট্রাকচারে। সো ওভার দ্য ইয়ার্সে আপনি কিন্তু ফর বিং আ কন্টিনিউয়াস মানে টেন্স অর সেন্টেন্স, সেটাতে ম্যান্ডেটরিলি এটা এখনো ওই কাজটা চলছে সেরকম করে দেখাইতে হবে। কিন্তু এখানে যখন আপনি কোনো ট্রেন্ডকে বুঝান যে ভাই গত 5 বছর কিন্তু অ্যাপেল পুরো মার্কেটকে দখল করে ফেলেছে, হ্যাঁ উই নো অ্যাপেল ইজ স্টিল অন দ্য মার্কেট, ওকে, কিন্তু এই যে স্যামসাং এর ডোমিনেশনের জায়গায় অ্যাপেল যে পুরো মার্কেট দখল করে ফেললো, সেটা যখন আপনি দেন যে ওভার দ্য ইয়ার্স অ্যাপেল ইজ টোটালি, আপনি হাইজ্যাক দেন অর ডোমিনেটেড দ্য ওভারঅল প্ল্যাটফর্ম ইন দিস সেক্টর ইন দিস ইন্ডাস্ট্রি, তার মানে কিন্তু এই না যে সেই সেক্টরটা এখন আর বিলং করছে না। সুতরাং ওভার দ্য ইয়ার্স মানেই হইলো কাজটা হয়ে গিয়েছে, আপনি আসলে সেই বছরের রেশিওগুলো আপনি দেখাচ্ছেন, ওকে, হ্যাজ চেঞ্জিং না, কিন্তু চেঞ্জ হ্যাজ অকার্ড, ওকে। সো আমরা যখন ওভার দ্য ভাইয়া মানে হচ্ছে আগে শুরু হয়ে এখনো চলছে বিষয়টা। বিষয়গুলো অবশ্যই চলছে, ওই যে যেটা আমরা বললাম যে আপনি ধরে নেন যে এআই অথবা টেকনোলজি আমাদের সবকিছুকে রিপ্লেস করে ফেলছে, কিন্তু আপনি যখন এটা ওভার দ্য ইয়ার্স ইউজ করবেন তখন আপনি ওটাকে দেখাইতে হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হিসেবে, যে গত 5 বছরে, গত 10 বছরে অথবা বিগত বছরগুলোতে এটা আসলে এই করেছে। আপনি স্বাভাবিকভাবে বাংলায় একটু শুনেন যে বিগত বছরগুলোতে টেকনোলজি আমাদের কমিউনিকেশন সিস্টেমকে চেঞ্জ করে যাচ্ছে, বিষয়টা কিরকম, নাকি বিগত বছরগুলোতে ওইটা এটাকে দখল করে ফেলেছে, ওকে। সুতরাং যখন ইয়াসি, ইয়াসো, ইয়াসেন এই টাইপের জন্য যখন কোনো বিষয় আমরা বলি তখন কিন্তু সেটা হয় প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, ওকে। সুতরাং ওভার দ্য ইয়ার্স মানেই হলো ওইটা হয়েছে, হচ্ছে না, ওইটা ট্রেন্ড স্টিল আছে, কিন্তু ওভার দ্য ইয়ার্সে আপনি দেখাবেন যে ওটা চেঞ্জ হয়েছে। টেকনোলজি কিভাবে কমিউনিকেশনকে অ্যাডাপ্ট করে ফেলেছে, আরবান পপুলেশন কিভাবে সিগনিফিকেন্টলি আমাদের বেড়ে গিয়েছে, বাড়ছে না কিন্তু স্টিল এটা বাড়ছে, ট্রু, কিন্তু ওভার দ্য ইয়ার্স এর থ্রুতে আপনাকে ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ টু মেক ইট ইন দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স, ওকে। আচ্ছা, জি ভাইয়া বুঝতে পারছি। ঠিক আছে। দেন এর আগে যেটা আমরা দেখেছিলাম যে কোনো একটা বিষয় আমরা নর্মালি উই আর প্রেডিক্টিং সামথিং, ওইটাতে আমরা আরেকটা এক্সপ্রেসিং ওয়ার্ড ইউজ করতে পারি, যেমন ইট ইজ হাইলি প্রবাবল দ্যাট, যে এইটাই আসলে আশা করা হচ্ছে যে প্রবাবলি এটা হইতে পারে। আমরা যেমন প্রবাবিলিটি পড়ছি না, সম্ভাব্যতা, ওকে। সো যখন কোনো বিষয়ের ঘটনা বা ফলাফলের সম্ভাবনা আপনি আসলে বুঝাইতে চান তখন আপনি ইউজ করতে পারেন যে ইট ইজ হাইলি প্রবাবল দ্যাট, অথবা ইট ইজ প্রেডিক্টেবল দ্যাট, ওকে। ইট ইজ প্রেডিক্টেবল দ্যাট আরবানাইজেশন উইল কন্টিনিউ টু রাইজ, এটা যে বাড়বে এটাই আসলে ধারণা করা হচ্ছে। So, এই টাইপের এক্সাম্পল কিন্তু আমরা এর আগেও দেখেছি। দেন ডেসপাইট, ডেসপাইট এটা নিয়ে আমরা মেবি এর আগে থেকে হাই স্কুল লাইফ থেকে আমরা পরিচিত, যে কোনো বিষয়ে ডেফিনেটলি ইউ হ্যাড সাম লিমিটেশনস, ইউ হ্যাড সাম চ্যালেঞ্জেস, বাট স্টিল ইউ হ্যাভ ডান দ্যাট, ওকে। দারিদ্রতা সত্ত্বেও সে এটা কিনে ফেলেছিল, হেভি রেইন সত্ত্বেও ম্যাচটা চলমান ছিল। সো ডিসপাইট দ্য হেভি রেইন দ্য ম্যাচ কন্টিনিউড, ডিসপাইট লিমিটেড রিসোর্সেস দ্য টিম অ্যাচিভড সাকসেস, despite criticism the policy was implemented successfully. Maybe there are so many reasons or obstacles from the bureaucrats or the political parties, but the policy was implemented, okay. So এইটার থ্রুতে যখনই আমরা কোনো সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও
when the success has been occurred, then you can use the term despite. Despite the illness, the student did very well in her examination. Okay, last one. What is noteworthy? এইটাতে আমরা যেটা বলতে পারি, uh, Jahida Sanjim, you raised your hand. Yes, ভাইয়া। Okay, do you want to say something? Can I leave from this class today? I have a personal issue. Okay, yes you can go for that and hopefully join the next class. এবং আজকে কিন্তু আপনারা অনেকেই অলমোস্ট 15-20 মিনিট পরে জয়েন করেছেন এবং আমাদের ক্লাসের আর সময় আছে 15 মিনিটের মতো এই মিটিং এর। আমি কিন্তু মিটিং স্টার্ট করে অনেকক্ষণ ওয়েট করেছি। তমা ছিলেন শুরু থেকেই, কিন্তু অনেকেই জাহিদ, ফয়সাল আপনারা কিন্তু জয়েন করেছেন অনেক দেরিতে। ওকে, সো ট্রাই টু জয়েন এট দ্য ভেরি শার্প টাইম। ওকে, লাস্ট ওয়ান হলো ইট ইজ নোট ওয়ার্থি দ্যাট, যে কোনো একটা বিষয়ের যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ সেটা যদি আপনি এক্সপ্লেইন করতে চান, তখন ওইটার যে কোনো বিষয়ের যে একটা মেইন পার্ট থাকে, ক্লাইম্যাক্স একটা পয়েন্ট থাকে, চুম্বক অংশ যেটা থাকে, সেইটাকে আপনি যখন বলতে চান তখন ইট ইজ নোট ওয়ার্থি দ্যাট। যে is the rapid growth of digital learning platforms, কিভাবে আসলে এটা বেড়ে গেল। noteworthy that the participation of women in politics, the participation of minor groups in the elections, it is noteworthy that the decline in literacy gaps over the years, যে আসলে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে লাস্ট কয়েক বছরে এটা আসলে কি পরিমাণ কমেছে। ওকে, তারপর আমরা যখন কম্পারিজন দেখাইতে চাই, ইন কম্পারিজন টু, এইটা আমরা ইন কন্ট্রাস্ট টু যেটা ছিল, কন্ট্রারি যেটা ছিল সেটার সাথে অনেকটাই রিলেটেড, আপনারা জাস্ট দেখলে বুঝতে পারবেন। তারপর লাস্ট ওয়ান, সব সময় আমরা যেভাবে আসলে অভ্যস্ত যে দ্য গভর্নমেন্ট শুড ইনভেস্ট ইন এডুকেশন সো দ্যাট দে ক্যান রিমুভ দ্য ইলিটারেসি রেট অর ইমপ্রুভ দ্য লিটারেসি রেট, কিন্তু আমরা কি শুড দিয়েও স্টার্ট করতে পারি? ইয়েস উই ক্যান। যে শুড গভর্নমেন্ট ইনভেস্ট ইন এডুকেশন, লিটারেরি রেটস উইল ইমপ্রুভ, মানে একটা করবেন আর একটার একটা ফল আপনি দেখতে পাবেন। যে এই যে কোনো একটা শর্ত সাপেক্ষে ভবিষ্যতে কোনো একটা বিষয়ে আপনি চেঞ্জ দেখতে চান, সেখানে আপনি এটা ইউজ করতে পারেন। Should students practice regularly, their performance will increase. Should ভাইয়া women, এটা কি if clause এর সিমিলার? কিসের? if clause if, যেটা ওকে, এই যে if কে আমরা নরমালি যেটা বলতে পারি কন্ডিশনাল, তাই না? if কন্ডিশনালে যে বিষয়গুলো আমাদের ছিল, ওইটাতে যেমন শর্ত সাপেক্ষ ছিল, যে if, যেমন ধরেন আমরা এটাকে যদি if দ্বারা রিপ্লেস করি, if the government invest in education, literary rates will improve. If the student practice regularly, their performance will increase. If renewable energy be adopted widely, pollution levels will decline. তার মানে আমরা if দ্বারা যেটাকে লিখতে পারি ওইটারই যদি একটা প্যারাফ্রেজিং ভার্সন আমরা নিয়ে আসতে চাই, সেটাকে আমরা স্টার্ট করতে পারি শুড, যেখানে ইনভেস্ট করবেন এটা পাবেন। আর if দ্বারা যদি রিপ্লেস করতাম যে যদি ইনভেস্ট করেন তাহলে লিটারেসি রেট বাড়বে। ওকে, সুতরাং অবশ্যই এটা সিমিলার, জাস্ট ওইটার একটা প্যারাফ্রেজিং ভার্সন। ওকে, সো আপনি একটা সেন্টেন্সে if যদি ইউজ করেন, পরেরটা আপনি শুড দিয়ে স্টার্ট করতে পারেন। এবং আইএলসেও দেখবেন যে মানে মোস্ট অফ দ্য কেসেস তারা বলে যে ভাই কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ইউজ করেন, কমপ্লেক্স, কারণ সবসময় আমরা একটা ফর্মেই আছি, এটা ক্রিয়েটস দ্য মনোটোনি। And if you want to really remove this monotony situation, try to practice or engage so many structures of your sentences. Sometimes you can start with if, sometimes you can start with should. Okay, আচ্ছা, দেন আমাদের এখানে জিআরই ওয়ার্ড আছে, যেহেতু এটা লেকচার 21, নর্মালি আমাদের অ্যালফাবেটিক অর্ডারে আজকে আমরা দেখব ইউ। ওকে, ইউবিকিউটাস, সর্বত্র বিদ্যমান। ওকে, দ্য অলমাইটি ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ দ্য ইউবিকিউটাস টু অল। আমব্রেজ, অপমান, the way you presented the paper is truly the umbrage situation for your teacher, for your faculty, for your supervisor. Okay, anxious, Mosrin, the mug or the bottle you gifted was totally anxious. আচ্ছা, uxorious, এটা হইল যে when you really express your feeling for your wife in a very excessive way, যে for your critical situation your uxorious behavior is really liable for that, যে আপনার ওই uxorious যে বিহেভিয়ারটা ফর ইউর ওয়াইফ সেটার জন্য আজকের এই সিচুয়েশনটা তৈরি হলো। ওকে, আনটেনেবল, এটা অরক্ষিত, যে দ্য ডিফেন্স ক্যান্ট মেক দেয়ার কান্ট্রি আনটেনেবল টু দ্য অপোনেন্টস। এইভাবে আপনারা ইচ্ছা মতো এখানে সেন্টেন্স মেক করতে পারেন। আইএলসের কিউ কার্ড আজকে আমরা যেটা রেখেছি, আমরা শেষের দিকে খুব দ্রুত যাচ্ছি। ওকে, আপনারা শুরুর দিকে জয়েন করতে সময় নিয়েছেন। কোন একটা ফেমাস পার্সনকে আপনার দেশের তাকে
ডিসক্রাইব করতে হবে। নরমালি ৪ টা অংশই থাকে যে সে পারসনটা কে? স্পোর্টসম্যান হতে পারে, পলিটিশিয়ান হতে পারে, সিঙ্গার হইতে পারে অর দ্য যেকোনো আইডল সে আপনার বাবাও হইতে পারে। কিন্তু সেটা এখানে প্রসঙ্গটা হইল আইডিয়াল পারসন কিন্তু বলা হয় না। বলা হয়েছে ফেমাস, তাকে বিখ্যাত হইতে হবে। সো ডেফিনিটলি হি অর শি ক্যান বিলং ফ্রম এনি কাইন্ডস অফ occupations, not like that. What he or she is doing, এটা আসলে ম্যাটার করে না। তাকে ফেমাস হতে হবে। সে আসলে দেখতে কেমন এক্সপ্লেইন করতে হবে। সে কেন আপনার কাছে মনে হলো why he or she is so much popular in your country. You have to show the reasons and how this person influence the public. নরমালি যেটা হয় লাস্ট ওয়ানের এই পার্টটাকে আমাদের কয়েকটা অংশে ওই যে বললাম টপিককে সাব টপিক করে ফেলতে হয়। সেইটার থ্রুতে আপনি করবেন যে কেন আসলে বা কিভাবে সে আসলে মানুষদেরকে মোটিভেট করছে। এটার জন্য আপনারা ওই যে ২-৩ টা অংশে ভাগ করে ফেলবেন। যে সে আসলে যে সোসাইটি থেকে বিলং করে সে আসলে খুবই মাইনর গ্রুপ থেকে ছিল। তারপরেও দ্য ওয়ে হি প্রেজেন্টেড হিজ অর হার মাইনর গ্রুপ এটা আসলে ট্রুলি মোটিভেটিং। সেটা আপনি দিলেন। অথবা কিভাবে মোটিভেট করে সে আসলে ইন দ্য পার্সপেক্টিভ অফ পার্সোনালিটি দিস ম্যান ইজ আউটস্ট্যান্ডিং। আর ইউ টকিং অ্যাবাউট দ্য ক্যারেক্টার, আর ইউ টকিং অ্যাবাউট দেয়ার বিহেভিয়ার, ওকে অ্যান্ড দ্য ওয়ে হি অর শি ইজ টকিং। এইভাবে সে আসলে মানুষকে মোটিভেট করতে পারে। অথবা তার নিজের একটা ভিশন আছে, সে ভিশনের দিকে মানুষকে আসলে অ্যাট্রাক্ট করে। যাই যেমন ধরেন ডক্টর ইউনিসের 3-0, ওকে যে তার একটা ভিশন আছে, সে তার সোসাইটিকে এইভাবে সে আসলে বিল্ড করতে চায়। সো দেয়ার আর সো মেনি অপশনস টু ইনফ্লুয়েন্স পিপল। সো আপনি এখানে ২-৩ টা অপশন ক্রিয়েট করেন এবং বেসড অন দিস প্ল্যাটফর্মস, বেসড অন দিস সাব টপিকস ইউ ক্যান ট্রুলি ওয়ার্ক অন ইউর স্পিকিং। ওকে, লাস্ট যেটা আমাদের আজকের পাবলিক স্পিকিং টপিক এটা হলো প্যাট্রিয়টিজম। আমি একটু দেখে নিই আমাদের মিটিং এর কয় মিনিট সময় আছে। ওকে, এইটাতে as we normally do for our public speaking part, we can simply classify our topic into 3 subtopics. Okay, starting, ending and main body. এবং সব সময় স্টার্টিং এ আমরা এখানে জাস্ট এগুলো একটা ডেমো, বাট ইফ ইউ ক্যান ক্রিয়েট দ্য ফানেল হুইচ ইজ রিয়েলি ইন্টারেস্টিং, হুইচ ইজ রিয়েলি অ্যাট্রাকটিভ, এটা কিন্তু আপনার পাবলিক স্পিকিংকে একটা টোন পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে, আপার একটা টোনে নিয়ে যেতে পারে। ওকে, বিকজ ধরেন ফার্স্ট 15 সেকেন্ডসেই ডিসাইড করা হয়ে যায় যে কেউ একজন কথা বলছে, আপনি তার কথা শুনবেন নাকি শুনবেন না, আপনি বলবেন সে শুনবে নাকি সে বলবে আপনি শুনবেন। ওকে, ইটস বিন ডিসাইডেড উইদিন 15 সেকেন্ডস। সো এই বিষয়গুলো যখন when you are on the way to start your presentation, start your public speaking topic, start your debate, সো এই জায়গায় কিন্তু শুরুর দিকে কি বলে স্টার্ট করছেন, শুরুর কয়েক সেকেন্ড ডেফিনেটলি ম্যাটার করবে। সো এখানে আমরা স্টার্টিং এ অবশ্যই দিতে পারি যে এটা বলতে আমরা নরমালি ওই টার্মটা আসলে কি, যে প্যাট্রিয়টিজম ইজ দ্য ডিপ লাভ অ্যান্ড ডিভোশন টু ফিল ফর আওয়ার কান্ট্রি। আ ট্রু প্যাট্রিয়ট ইজ নট অনলি প্রাউড ফর দেয়ার নেশন বাট অলসো ওয়ার্কস ফর ইটস বেটারমেন্ট। তারপর মেইন বডিতে গিয়ে এখানে আপনি আরো রেশিও দিতে পারেন। এখানে কোনো কোড দিয়ে আপনি শুরু করতে পারেন, আপনি কোনো কবিতার লাইন দিয়ে শুরু করতে পারেন, কোনো স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে শুরু করতে পারেন। ওকে, অ্যান্ড ইফ ইউ রিয়েলি ডাই ফর ইউর কান্ট্রি, ইফ ইউ বিকাম দ্য মার্টার, সো একজন শহীদের আসলে কেমন কি রেসপেক্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অর our life which is really will be started after our date, so what could be happened, how the almighty will treat them, এটা দিয়েও আপনি শুরু করতে পারেন। তারপর নরমালি প্যাট্রিয়টিজম কি আপনাকে সেটা বুঝাইতে হবে, কেন এটা জরুরি। ওকে, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট দ্য হারমোনি among the people, why it's needed, and if you want to really magnify the unity of your country, strengthening the unity of your country, so definitely it matters. ওকে, এবং এটা নরমালি কোনো মানুষ দেশের জন্য জীবন দিতে আসলে চাবে না, তাদেরকে তো এনকারেজ করতে হবে। সুতরাং এই এনকারেজমেন্টের উৎসগুলো আসলে কি কি, এভরিওয়ানস লাইফ ইজ রিয়েলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট অর ক্রুশাল ফর হিজ অর হার, শুধু তাদের জন্য না, ফর দেয়ার ফ্যামিলি অলসো। সো হোয়াই দে উইল স্যাক্রিফাইস, অ্যান্ড প্যাট্রিয়টিজম ইন দ্য টার্ম যেখানে কোন বিষয়গুলো আপনাকে আসলে ম্যাটার করবে সেগুলোও বোঝা জরুরি। একটা ফ্ল্যাগ সেটা কেন আপনার কাছে এতটা ম্যাটার করে, আপনার একটা ন্যাশনাল অ্যানথেম এটা কেন আপনার কাছে এত ম্যাটার করে। সুতরাং আপনি যদি ডেভেলপমেন্টকে কন্টিনিউ করতে চান, if you want to really protect your sovereignty or your independence from the other countries, আপনাকে আসলে প্যাট্রিয়টিজমের পরিচয় দিতে হবে। এখানে অনেক বিষয় হইতে পারে যে কিভাবে আপনি বুঝবেন যে ইউ আর এ ট্রু প্যাট্রিয়ট। এখানে আপনাকে রেসপেক্ট করতে হবে, সেটা ফ্ল্যাগ হোক, ন্যাশনাল অ্যানথেম হোক। অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউ হ্যাভ টু পে ইউর ট্যাক্সেস রেগুলারলি।
যে আপনি দেশের জন্য কিছু ক্ষতি করেন না, and you are following the rules and regulations of your country laws very well. Who is doing what, it's not a big deal for you. ওকে, আমরা যদি এই যে মোস্ট প্রবাবলি আশিক চৌধুরী যিনি দেশে আসলেন, আমি তো চমকে গেছি, এই লোকটা নাকি ওনার পুরো ফ্যামিলি নিয়েই দেশে শিফট করেছেন, তারা দেশের বাইরে মানে টোটালি সেটেল ছিলেন। সুতরাং হু ইজ ডুইং হোয়াট can't be the criteria for yourself or your family even. আপনি দেশের জন্য কি করছেন সেটা জরুরি, এবং আপনার শিক্ষা অথবা হেলথ কেয়ার ইস্যুস অর ডিফেন্সে will you be the protection for your country or not? If the answer is yes, so maybe you're in the right track. Okay, কোয়ালিটি কি থাকতে হবে? Definitely you have to become honest, you have to take the courage, and এখানে যে বিষয়টা আছে selflessness. When you're highly selfish, when you're highly thinking for your own perspective, so এটা কিন্তু খুব একটা বেশি পজিটিভনেস ক্রিয়েট করতে পারে না। ওকে, so for being a true patriot you have to acquire or maintain some qualities. আবার আপনাকে আপনার ইন্টেনশনে রাখতে হবে what you really want to do for your country. Okay, in terms of need, will you be dedicated for your country or not? এবং throughout the process you will promote peace, justice and equality. Okay, তারপর if we find someone, those who are not truly patriot but regarded as the patriot, so definitely there will be so many problems, limitations, challenges. সেইটা অনেক সময় যেটা হয়, এটা আমাদের হিউম্যান রাইটসকে আমরা ইগনোর করে ফেলি। আবার ধরেন ব্লাইন্ড ন্যাশনালিজম যেটা এখন যখন আমরা জিও পলিটিক্স দেখি, ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স দেখি, কোনো একটা মাইনর গ্রুপকে এত বেশি ইগনাইটেড করে ফেলা হয় যেটা আসলে ওভারঅল ন্যাশনাল সিকিউরিটির জন্য একটা থ্রেট হয়ে যায়। সুতরাং এই যে ব্লাইন্ড ন্যাশনালিজম থাকা যাবে না। আবার এটা রিলিজিয়নের ক্ষেত্রেও হয়, অন্ধবিশ্বাস রাখা যাবে না। ওকে, আবার ধরেন অনেকেই আপনার এই যে যদি থাকে, সো দেয়ার আর সো মেনি পিপল দোজ হু ক্যান ইজিলি মিসইউজ ইউর প্যাট্রিয়টিক ফিলিংস। এটা তাদের পার্সোনাল গেইনেও হইতে পারে, পলিটিক্যাল পারপাসেও হইতে পারে। এটা আপনি এখনকার সিচুয়েশনে আপনি আসলে কি করতে পারেন সেটা হলো ইউ হ্যাভ টু বিকাম সো মাচ এডুকেটেড, you have to become so much innovative, and you have to become ready to provide the service or best service what you can offer today. Just you have to make sure that আরো কি হইতে পারে, you have to protect your environment. Maybe there are so many people those who are highly engaged to pollute the environment, but you don't, because you are a true patriot and you respect and love your country. এবং ন্যাচারাল রিসোর্সেস অফ ইউর নেশন ইউ হ্যাভ টু প্রোটেক্ট দ্যাট। ওকে, কোন সিচুয়েশনে দেশের সব সম্পদ আপনি শেষ করে দিবেন নাকি দিবেন না, অর উইল ইউ বিকাম দ্য প্রোটেক্টর ফর সেভিং দ্যাট, এটা আপনাকেই জিজ্ঞেস করতে হবে। পাশাপাশি উইল ইউ বিকাম কারাপ্টেড, উইল ইউ মেক ইনজাস্টিস, উইল ইউ বিকাম দ্য পার্ট অফ ভায়োলেন্স, আপনি আসলে সেগুলো করবেন কিনা। এগুলোর সাথে আসলে প্যাট্রিয়টিজমের সম্পর্ক, এগুলোর সাথে দেশপ্রেমের সম্পর্ক। ওকে, সো ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ টু বিকাম ট্রান্সপারেন্ট, you have to make your move always in terms of justice. But when you guys are highly connected to injustice, violence, corruption, so that's not the signs of patriotism. Okay, শেষ করা যাবে কিভাবে? দেন আমরা যদি এখানে এন্ডিংটা দেখি, এন্ডিং এ যেটা আছে যে ইন কনক্লুশন, আর আমরা যেটা বলতে পারি যে in the end we can summarize that, I can reiterate my opinion by saying that কি করতে পারি, এখানে যেটা আছে সেটা হলো patriotism is more than just loving our country, it is about serving it sincerely. ওকে, এটা তো ধারণ করার বিষয়, you have to do something very productive for your country, so it's not about uttering the word I'm true patriot, not like that. Okay, by being responsible citizens we prove our true patriotism. So be the responsible citizen first, pay your taxes timely, protect your environment, protect your natural resources, don't become connected to corruption, injustice or violence. Okay, so by this way you can prove your patriotism. Thank you for listening, and let us all together for a stronger and brighter nation. লাস্টের এই সেন্টেন্সটা আমরা প্রত্যেকটা সময়, অবশ্যই এটা আমাদের একটা টেমপ্লেট আছে যে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর হ্যাভিং পেশেন্স অ্যান্ড বিং সাপোর্টিভ, ফাইন। সেই জায়গায় আপনি যদি এই সেন্টেন্সের সাথে এই টপিকের সাথে কোনো কিছু কানেক্ট করে দিতে পারেন, যে লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট, ফাইন, ঠিক আছে, বাট লেটস হোপ ফর দ্য বেস্ট অ্যান্ড ট্রাই টু বিকাম কমিট টু বিকাম দ্য ট্রু প্যাট্রিয়ট ফর ইউর কান্ট্রি। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ ফর লিসেনিং। ওকে, এইভাবে শেষ করা যায়। দেন এখানে রিলেটেড কিছু আমাদের ভোকাবুলারি আছে, ডিভোশন, এটা
নিবেদন, স্যাক্রিফাইস, ইউনিটি, লয়্যালটি, nationalism, independence, corruption, responsibility, justice. We all are highly connected to these words. Okay, we all know what does it mean. You have to just use that in your sentences in a very perfect way. Okay, because strong and significant vocabulary definitely matters. Okay, আচ্ছা, দেন এখানে যদি আমরা ওই সেম ওয়েতে আমরা যদি আজকের প্যারাফ্রাইজিং ওয়ার্ডস যেগুলো আছে, অথবা সেগুলোকে আপনি আসলে কিভাবে প্যারাফ্রেজ করবেন, আপনার আইডিয়াগুলোকে কিভাবে আপনি আসলে সাজাবেন, সেটার জন্য আপনি ইউ ক্যান ইউজ সো মেনি ফ্রেজেস অ্যান্ড কানেক্টরস। আপনি আসলে কিভাবে স্টার্ট করতে পারেন যে লেটস বিগিন বাই ড্যাশ, থিঙ্ক অফ দ্য লাভ ইউ ফিল ফর ইউর মাদারল্যান্ড। এবং এখানে আপনি প্রশ্নও করতে পারেন, যেটা এর আগের ক্লাসগুলোতেও আমরা বলেছি, যে হোয়াট ইফ অল দ্য পিপল আর বিকাম ট্রুলি প্যাট্রিয়ট ফর এ কান্ট্রি, ইজ ইট পসিবল টু মেক এনি হার্ম ফর দ্যাট নেশন? আপনি প্রশ্ন ছুড়ে দেন অডিয়েন্সকে, দেন তারাই আসলে রেসপন্স করবে। এবং সবসময় প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য এই না যে আপনি আসলে তাদের উত্তরের অপেক্ষায় আছেন, নট লাইক দ্যাট। বিষয়টা এইটাই যে তারা আরো বেশি কেয়ারফুল হলো। ওকে, স্টার্টিং এ লেটস বিগিন বা এটা, অথবা আপনি আপনার দেশের জন্য কি রকম ফিল করেন, এটা ডেফিনেটলি ম্যাটার করবে। দেন ইউ ক্যান ইউজ দ্য টার্ম অর আটার দ্য টার্ম প্যাট্রিয়টিজম, দ্যাট মিনস অথবা দিস মিনস বলে আপনি আসলে প্রকাশ করেন যে প্যাট্রিয়টিজম আসলে জিনিসটা কি। দ্য ট্রু এসেন্স অফ প্যাট্রিয়টিজম ইজ, এইটা বলার পরে কেন আমাদেরকে আসলে প্যাট্রিয়টিজম প্র্যাকটিস করতে হবে, কেন? এটা কি আমাদের ন্যাচারাল রিসোর্সেসকে প্রোটেক্ট করার জন্য, বিং দ্য প্রোটেক্টর ফর আওয়ার কান্ট্রি, নট বিকাম এনগেজ টু দ্য ভায়োলেশন, করাপশন, ওকে, ট্রাই টু বিকাম ট্রান্সপারেন্ট, অ্যাকাউন্টেবল, রেসপন্সিবল। কিসের জন্য আসলে এটা লাগবে, এসেন্সটা আসলে কি, এটাই হলো আসলে সিগনিফিকেন্স। আপনাকে এটা বলতে হবে। ওকে, আমরা যদি এইটা আসলে করি, সো দেয়ার উইল ক্রিয়েট সো মেনি পজিটিভ থিংস ফর আওয়ার কান্ট্রি, হুইচ উইল ইন দি এন্ড বিয়ার্স দ্য পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ফর আস অলসো। কিভাবে? তখন আপনি ফর এক্সাম্পল দিয়ে বলেন যে when you have to provide the examples, for example in our daily life, যেমন ধরেন আমাদের প্রাইস ডিসপ্যারিটি অথবা প্রাইস হাইক হচ্ছে অনেক সময়। একটা প্রোডাক্ট আপনি কয়েকদিন আগে যে টাকায় কিনেছেন, এখন দেখবেন যে হিউজ দাম। তো একজন দেশপ্রেমিক কি আসলে ইচ্ছা মতো দাম বাড়াইতে পারে? He or she can do anything which could create the negative aspect for the nation, for the citizen of this nation? হইতে পারে না। সুতরাং আপনি যখন এসেন্স বুঝাবেন প্যাট্রিয়টিজম দিয়ে আসলে কি কি হইতে পারে, সেটার এক্সাম্পলের থ্রুতে আপনি বলেন যে ট্রু প্যাট্রিয়ট ক্যান দিস কাইন্ড অফ থিংস, বাট দ্য পিপল দোজ হু শো দ্য ফেক প্যাট্রিয়টিজম ফর হিজ কান্ট্রি, হি or she can do some very wrong doing activities for their nation. ফর এক্সাম্পল এটা দেন, ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ এটা দেন। এখন ধরেন তারপর আপনি যখনই এটা পজিটিভ একটা বিষয়কে আপনি তুলে ধরলেন যে এইটা হলো আমাদের প্যাট্রিয়টিজম হলে এই সুবিধা হবে, বাট নট অল দ্য পিপল দে আর ট্রু প্যাট্রিয়ট। সো এখানে একটা বিপরীতার্থক চিত্রও আছে। সেটার জন্য আমাদের পারপাস কি, যে কন্ট্রাস্টিং আইডিয়া দেয়া, যে এটার বিপরীতেও কি কোনো গল্প আছে, আছে। অথবা এর আগেও যদি আপনি বুঝান যে না আসলে ফেক প্যাট্রিয়টিজম প্রচুর আছে, ফলস প্যাট্রিয়টিজম আছে, তখন আপনি দেন যে অন দি আদার হ্যান্ড বা ট্রু প্যাট্রিয়টিজম মিনস, তার মানে উপরের দিকে আপনি ইউজ করতে পারেন যে আসলে ফেক প্যাট্রিয়টিজম হইলে কি হয়। আর উপরেই যদি আপনি আসলে এক্সপ্লেইন করে থাকেন যে ট্রু প্যাট্রিয়টিজমটা আসলে কি, নিচে তখন দিবেন যে বাট ফলস প্যাট্রিয়টিজম, ফেক প্যাট্রিয়টিজম মিনস এইটা এইটা এইটা। এইটা হলে একটা দেশ অনেকভাবে সাফার করতে পারে। কিভাবে সাফার করতে পারে? নাও ইউ হ্যাভ টু সর্ট আউট দ্য আইডিয়াস, ইউ হ্যাভ টু লিস্ট আউট দ্য আইডিয়াস। কি হইতে পারে? ফার্স্টলি এইটা, যে the government or the people of the state won't figure out who is regarded as the real patriot. কি হতে পারে? তার কারণে সেকেন্ডলি the country can face or could face the national security threat. আপনি আসলে যাকে ভোট দিচ্ছেন, যাকে দেশপ্রেমিক মনে করছেন, আসলেও সে দেশপ্রেমিক কিনা। যদি ফলস প্যাট্রিয়টিজম এখানে থাকে, ফেক প্যাট্রিয়টিজম এখানে যদি শো করা হয়, তখন যেটা হবে ওই যে ফার্স্টলি সে আসলে আমাদের ন্যাশনাল সিকিউরিটি থ্রেট হবে, আমরা আসলে তাদেরকে জাজ করতে পারবো না, ফাইনালি উই হ্যাভ টু সাফার আ লট। ওকে, আমাদের ন্যাশনাল পুরো ডিফেন্স সিস্টেম এটা থ্রেটের মুখে পড়তে পারে, আমাদের পুরো সভরেন্টি ইট কুড বি থ্রেটেন্ড। সো এতগুলো বলার পরে ইউ হ্যাভ কমপ্লিটেড ইউর স্টার্টিং, you have explaining some points, you have provided examples, and you have listed out some contrasting ideas. Now you have to conclude. এখানে আপনি কি করতে পারেন, যে to conclude as a final thought I can reiterate my opinion by saying that in conclusion, in the end, that definitely patriotism matters, because if the country don't get the true patriotic people, so this state
suffers a lot and it will be so much tough for this nation to survive in this modern world. So আমরা যদি এখানে আসলে প্যাট্রিয়টিক হইতে পারি, সো এটাই আমাদের দেশের জন্য একটা পজিটিভ ভার্সন ক্রিয়েট করবে। আদারওয়াইজ আমাদেরকে সাফার করতেই হবে, পাশাপাশি আমাদের ন্যাশনাল সিকিউরিটি থ্রেটের মুখে পড়বে, এ দেশের মানুষজন বেশি কারাপ্টেড হয়ে যাবে, এ দেশের ইকোনমি খুব একটা বেশি বুস্ট আপ হবে না। সো আমাদেরকে সবাই প্যাট্রিয়টিক হতে হবে। ওকে, for doing something very productive for our state, definitely we all should try to become patriotic as much as we can. So thank you very much and let's commit to be the best patriotic people of our country. Thank you very much. Thank you for having patience and being supportive. ওকে, এইভাবে আমরা শেষ করে দিলাম। আর একটা স্যাম্পল অ্যান্সার যদি আমরা দেখি, এটা মোটামুটি এটা জাস্ট একটা ড্রাফট। ওকে, আপনারা ইউ ক্যান ক্রিয়েট মোর বেটার, ফার বেটার, মোর দ্যান দ্যাট। ওকে, just create, and after noting down something, try to speak on your notes, on your script, on your points and sub points. Okay, take your time, it's 2 minutes or 5 minutes, set your speech and speak more and more. Okay, so I think we are almost end of our class. Now if you have any queries regarding the lecture, you are just feel free to ask me, anyone. Or if you become able to speak based on patriotism, we'll really appreciate to hear your speaking. Okay, so any questions or are you ready to provide the feedback? Anyone? ভাই আমি ট্রাই ট্রাই করে দেখতে পারি। Okay, so Faisal, you'll get 2 minutes. Okay, as we normally provide the time, you will get 2 minutes for your session. The floor is yours, please start. Thank you, Bhaiya, for giving me the platform to say something about today's topic. And the topic is about patriotism. Patriotism means love, devotion, and loyalty towards one's country. It's played a pivotal role for the nation. As a citizen, every one has some duties about his country in the every single sector, and all over the world, those countries population and the citizens are loyal to their country. They can make their nation great. For instance, if you want to say about our Bangladeshi nation, we are patrioted. We are patriot because since our freedom in 1971, we did well. We fight against our enemy, and then we get back our country, and we get free from Pakistan. And right now we are a sovereignty nation. So a patriot can change the country's development, change the country's every single sectors. It can build a great nation regarding their education. They can make a good environment for the nation where everyone can live live with love, with help each other. And as a patriot, they have a lot of duties. And a patriot, first of all, they should be they show the loyalty to the administration of our country, to the law of our country. And they have duty for the older people of those of their countries, and have some duties for the nation's development. Like every citizen do some better, from a farmer to a lawyer, a doctor to a engineer. So if a person show their loyalty, show their right on us to the people, then they can get a good country where people live with happiness. So in contest, there are some people like to they feel they sometimes they show the negative side of patriotism. They sometimes these guys with they are doing want to do better, some upload something, but they actually couldn't do something better for their country. This is the negative impact for the country's security, and sometimes that is dangerous for us. So as a citizen of Bangladesh, I
I always want to be a good patriot, and in my perspective, everyone should be love one's country and do something better, and obviously, and together we can build a good nation only by being a good patriot. So that's all about from my side. Thank you, Bhaiya. Okay, thank you, Faisal, for sharing your feeling regarding patriotism. And in your speech, you tried to provide the brief explanation of patriotism. And one really very crucial thing you mentioned, how every single entity or every individual can play the biggest role to do something very productive for his state. Okay, it was really good, and you showed the examples like 1952, 71. Okay, and you mentioned the qualities of a true patriot also. And finally, you uh, ended up your speech by showing why every occupation matters. And maybe you are a doctor, you are a farmer, and how showing the honesty or loyalty to your own passion, own occupation, own platform, and it's one of the biggest and it's the main part or main sign of your patriotism. So definitely it matters. As a farmer, don't make something toxic to your products. As a lawyer, don't make the injustice to your clients. Okay. And you showed what you can do, and you are a true patriot, and you want to do something productive, do something effective for your country so that they can raise up in today's world. Okay. So thanks again for sharing your ideas, Faisal. uh, is there anyone else who can speak or wants to share your idea or feeling regarding patriotism? জি ভাইয়া, চেষ্টা করি। Okay. So Let's you will. begin. Okay, okay. You will get 1 and 1.5 minutes max. Okay, we're almost end of our session. So please start. Let's begin with the definition of patriotism. Patriotism is a deep feelings of one's country, and it means respecting one's history. For example, respecting one's national anthem, national flag, or national flower, fruit, etc. It's also about the serving for their nation. For example, doctor serves their nation by their treatment. Uh, a patriot should be always honest. Uh, like a farmer should not mix toxic substance in their food, or or a businessman should not take much money from the nation. Eh, 2 minutes. There are many negative sides of patriotism. Blind patriotism can threaten our humanity. For example, one person uh, who is deeply, who is extremely involved in patriotism, he hates others' nation. So it's a negative side of patriotism. Mm, I believe patriotism show. Uh, mm, Sorry ভাইয়া, মাথায় আসতেছে না। Okay. Okay, it's okay, Thomas. In your very shorter amount of time, you just try to speak, which is really very, we can really appreciate. Okay. So in your speech, you tried to define the term. What does it mean? And you showed the way. What are the signs of patriotism? Okay. I love my national anthem. I love my national flowers. So definitely these are matters. Okay. And you mentioned the qualities also. What are the qualities should a patriot have? But when you were talking about the term negative perspective or negative aspects of nationalism, don't patriotism not like that. It's a trait or limitations, okay, because though it's the very sensitive issues, so there are so many people those who can misuse that. So yeah, by this way you tried your best to express your feeling regarding patriotism. So we are almost on the way to end up our today's session. So thank you again for joining. Hopefully see you again in the next class at Wednesday 7:30 p.m. Thanks again everyone. Assalamu alaikum.